주일 예배에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 환영합니다. 오늘 또 거룩한 예배 가운데 우리가 함께 나왔는데요. 우리 주변의 지체들과 같이 인사하며 함께 교제를 나누겠습니다. 먼저 서로 인사하시고 또 한 주간 좋았던 일, 또 어려웠던 일 서로 격려하는 그런 시간들 우리 잠시 가지고 또 계속해서 우리 예배 가운데 나가겠습니다. 함께 교제하십시다. 이제 우리가 예배 가운데 나아가기 전에 우리 잠시 지난 주간 우리의 삶들을 되돌아보십시다. 우리 하나님 앞에 나아갈 때 더러운 모습, 죄의 모습으로 나아갈 수가 없습니다. 이 시간 다 같이 함께 한 주간을 되돌아보시면서 회개 기도하시고 또 이런 예배를 허락하신 하나님께 감사드리고 우리 하나님 앞으로 온전한 모습이 될 수 있도록 다 같이 우리 잠시 회개하며 기도하십시다. 기도하겠습니다. 하나님, 지난 한 주간 은혜와 사랑으로 지켜주신 하나님을 찬양하며 감사드립니다. 우리가 주의 사랑으로 살면서도 늘 부족했고 또 욕심과 타협하며 살아왔던 삶을 회개합니다. 하나님, 주의 은혜로 회복되기 원합니다. 참된 예배자가 되며 복음의 증인되기 원합니다. 하나님, 이 시간 우리가 예배로 나아갑니다. 우리 예배를 받아주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야! 대저 물이 바다를 덮은 같이 여호와의 영광을 인도하는 것이 세상에 가득하리라. 할렐루야! 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상
가득하리라. 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 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 가득하리라. 주행자 하심이 생명보다 나음으로 내 입술은 주를 찬양. 주행자 하심이 생명보다 나음으로 내 입술은 주 찬양. 주행자 하심이 생명보다 나음으로 내 입술은 주를 찬양. 주행자 하심이 생명보다 나음으로 내 입술은 주 찬양. 그러므로 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 인하여 내 손을 들리라. 내 손을 들리라. 그러므로 내 평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 인하여 내 손을 들리라. 주행자 하심이 생명보다 나음으로 내 입술은 주를 찬양. 주행자 하심이 생명보다 나음으로
생명보다 마음으로 내 입술은 주를 찬양 주의 인자하심이 생명보다 마음으로 내 입술은 주 찬양 주의 인자하심이 생명보다 마음으로 내 입술은 주를 찬양 주의 인자하심이 생명보다 마음으로 내 입술은 주 찬양 I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful.
believe in Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight? Thank you, Jesus. Our judge and our defender, our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Come on, sing it like you believe it tonight. I believe. Yes, I believe in you. I believe, Lord. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Come on, lift your voice. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the
거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아 주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십니다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 네, 10월 8일 우리 10월 8일 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘은 열왕기하 두 번째 시간이고요. 열왕기하 3장에서 8장까지의 역사를 살펴보도록 하겠습니다. 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승과 같다. 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승과 같다. 자, 이런 제목으로 함께 말씀 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 해당되는 본문 열왕기하 3장 1절에서 3절까지 봉독해 드리겠습니다. 유다의 여호사밧 왕 제18년에 아합의 아들 요람이 사마리아에서 이스라엘을 12해 동안 다스렸다. 그는 주님 보시기에 악을 행하였지만 그의 부모처럼 악하지는 않았다. 그는 아버지가 만든 바알의 우상들을 철거하였다. 그러나 이스라엘을 죄에 빠뜨린 느밧의 아들 여로보암이 저지른 것과 같은 죄에서는 벗어나지 못하고 그로부터 완전히 돌아서지도 못하였다. 예. 자, 현재 우리가 살피고 있는 성경의 역사적 시점은 열왕기하죠. 항상 성경에서 우리가 지금 어디쯤 어느 역사를 살펴가고 있는가를 파악하면서 성경을 읽고 그렇게 설교를 들으면 말씀을 좀 바르게 깨닫는 일에 큰 도움이 됩니다. 열왕기서면 이제 분열왕국 시대의 역사를 말하는 건데요. 북이스라엘은 처음 그 나라를 맡았던 여로보암 왕부터 하나님을 금송아지 우상으로 바꾸어서 하나님을 오해하게 하면서 이제 시작이 됐죠. 근데 거기에 더 심하게 이제 오므리 왕조가 들어서면서 거기 이제 아합이나 이세벨 같은 사람은 이제 바알과 아세라 우상 숭배까지 끌어들여서 이제 하나님이 세우신 나라를 완전히 영적인 풍전등화의 위기로 몰아넣는 그런 상황이었고요. 그게 지금 우리가 살피고 있는 역사적 시점인 겁니다. 자, 그래서 지난주에는 북이스라엘의 그 아합 왕이 결국 그렇게 죽고 난 후에 그의 아들 아하시아가 왕이 됐다가 뭐 불과 2년 만에 죽는 그런 이야기와 그리고 이제 그 시대에 보냄을 받았던 엘리야 선지자. 엘리야 선지자는 또 하늘로 부활 승천하게 됐죠. 하늘로 이제 승천해서 올라가게 되고 그리고 이제 그의 제자였던 엘리사가 엘리야 선지자를 이어 이제 사역을 시작하는 그 시점까지 우리가 이제 살폈던 겁니다. 자, 오늘 계속해서 3장부터 보면 3장 1절부터 잠시 읽어드리겠습니다. 유다의 여호사밧 왕 18째 해에 아합의 아들 여호람이 사마리아에서 이스라엘을 12해 동안 다스렸다라고 하면서 이제 말씀이 이제 시작이 됩니다. 자, 북이스라엘의 이제 아합의 아들 아하시아가 그 똥파리 신에게 자신의 어떤 신상, 미래에 대해서 묻다가 그 하나님의 선지자 그 엘리야가 전한 그 말대로 그렇게 죽는 것을 보게 돼서 그랬는지 몰라도
북이스라엘의 그 다음 아합 다음 왕이었던 아합의 아들 이 여호람은 왕이 되면서 바알을 위해 그 세웠던 아버지가 만들었던 그런 우상들, 돌기둥, 오벨리스크 이런 우상들을 다 제거합니다. 뭐 그때 이제 바알의 어떻게 보면 전파자라고 할 수 있는 그의 어머니 이세벨이 살아 있었는데도 이 여호람이 이런 행동을 했다라는 것은 나름대로 그 엘리야를 통한 이 여호와가 참 하나님이다라는 사실에 대해서 굉장히 강하게 전달이 됐고 인식이 됐다라는 걸 알 수 있겠죠. 그래서 바알 우상 제단을 제거했는데도 그런데 이제 뭐라고 말하냐면 북이스라엘의 그 첫 왕이었던 느밧의 아들 여로보암이 만들었던 그 단과 베델에 세운 이 금송아지는 어떻게 했다라는 거예요. 여전히 떠나지 않고 그것을 섬기며 살더라. 그 말이 어떤 거죠. 그래서 여호람이 이 형 그 아시아의 죽음을 보면서 바알 숭배 이 관련된 제단들 그 기둥들만 제거를 하면 되겠지라고 아마 생각을 했던 것 같아요. 하나님께서 내리신 경고가 그 정도라고 봤던 거죠. 그래서 그런 바알의 숭배와 이방 숭배가 자연스럽게 들어올 수 있었던 원래 그 가장 근거는 뭐였습니까? 금송아지 산당이었죠. 그러니까 하나님을 자기 마음대로 각색하는 자기가 이용하고 싶은 대로 만들었던 그 금송아지였는데 금송아지 신당이었는데 이제 이거는 전혀 생각도 못했다라는 겁니다. 그러니까 북이스라엘이 뭐 건국하는 초기부터 그 여로보암이 국가적인 신으로 이 금송아지를 들이밀었기 때문에 어쩌면 나라의 상징과 같은 거고 뿌리와 같잖아요. 그래서 이제 그래도 되는 줄 알았던 건지 그걸 모르겠지만 이런 사실로 분명히 우리가 알게 되는 건 뭐냐면 이 여호람이라는 이 북이스라엘의 왕이 하나님과의 그 약속, 하나님이 누구시고 하나님과 맺었던 그 약속, 명령, 이 나라가 존재하는 이유를 잘 모르고 있었다라는 거죠. 뭐 오래전 자기 조상들의 시대에 출애굽이라는 사건이 있었는데 그때 아주 강력하게 도운 신이 하나님이었다라는 건 알고 있는지 모르지만 그 하나님이 어떤 하나님이시고 그 하나님이 이 백성과 어떤 그 언약을 맺고 어떤 관계를 맺으셨는지를 전혀 모르고 있다라는 거죠. 아마도 북이스라엘에는 이 여로밤 때부터 그 금송아지 산당의 제사장을 막 아무나 뽑아서 이제 세웠잖아요. 하나님의 말씀을 아는 이 제사장들을 세울 수 없으니까. 그랬더니 아마도 그 시대쯤에는 다르게 하나님의 명령과 약속을 아는 사람들이 거의 없었을 거라는 거죠. 북이스라엘에는 아마도 뭐 완전히 왜곡됐거나 아무튼 잘못 알고 있을 가능성이 많습니다. 그래서 여호람은 단지 자기 형 아하시아가 그 하나님의 경고를 무시하고 똥파리 신을 찾다가 그렇게 죽는 그런 재앙을 목격하고 하나님의 살아계심을 어느 정도 느꼈겠죠. 그래서 하나님이 엘리야를 통해 이 바알과 아세라 제사장들을 진멸하려고 했던 그런 기억이 있어서 그랬는지 바알의 주상들을 다 이제 없애도록 한 겁니다. 근데 거기까지는 알았는데 그런 엘리야 이전의 다윗, 뭐 그 이전의 여호수아, 그 이전에 모세와 이 율법, 하나님과의 약속들을 몰랐다라는 거죠. 다시 말하면 이 왕이 이 성경과 역사를 몰랐기 때문에 현실에 나타나는 이 현상들, 이 상황들이 어떻게 지금 벌어지고 있는 일인지를 분별하지 못했다라는 겁니다. 여러분, 우리도 종종 이런 착각을 하거든요. 예를 들면 뭐 대부분 부부싸움을 하게 될 때 부부싸움의 원인을 보면 대체로 근본적인 뿌리가 되는 핵심적인 문제들이 있습니다. 자, 근데 부부들은 그 원인, 그 뿌리가 되는 문제를 잘 보지 못하죠. 그래서 그로 인해 이제 열매로 생긴 지금의 이 부딪힘과 이 다툼을 잘 이해하지 못하고 단지 내가 지금 뭘 잘못해서 그랬거니라고 어떤 감정에 상한 것들을 서로 이렇게 가지고 다투는 경우가 많습니다. 그래서 처음에는 마음이 상하지만 그래도 관계를 유지해야 되니까 서로 화해하고 참죠. 근데 그래서 그 순간에는 어떻게 보면 별일 없이 지나는 것 같고 그렇게 흘러간 것 같으나 그래서 그 감정도 부정적이었던 게 공격적이었던 게 가라앉고 좀 차분해지는 것처럼 그렇게 느끼지만 그런데 이게 근본적인 상처를 줬던 그 뿌리, 그 문제의 뿌리는 그대로 남아있기 때문에 또 감정이 가라앉았다가도 어떤 조건만 맞으면 아주 뭐 싸움의 이유도 너무 다양하죠. 근데 그 뿌리에 있는 게 너무 똑같기 때문에 그게 이제 해결되지 않는 이상 자꾸 다툼을 반복하게 되는 겁니다. 그러다 보면 나중에 도대체 왜 내가 이렇게 화를 내고 왜 이 사람과 싸워야 하고 왜 이런 식으로 살아야 되지? 살아야 되는 이유조차 다툼의 그 원인조차 모르고 그저 그냥 이제 지금 너무 마음이 안 좋다라는 그것 때문에 죽도록
서로 싸우기만 하죠. 그리고 기억하고 기억을 거꾸로 거슬러 올라가 봐야 정말 뿌리에 닿지 못하는 생각으로 인해서 항상 더 많은 분노를 만들어내는 걸 볼 수 있다는 거예요. 그러니까 마찬가지로 요람의 행동이 그런 모습이었다라는 겁니다. 현재 삶의 겉으로 굵직하게 드러난 죄가 있어서 탈격을 입게 될 때 어떻게 돼요? 이게 큰 문제구나 라고 생각을 하고 그거를 제거하면 되겠지라고 생각을 한다는 거죠. 그런 굵직굵직한 죄악으로 결국에는 이렇게 끌려 들어갈 수밖에 없는, 과거로부터 계속 없어지지 않고 이어져 오는 그 근본적인 죄악들을 없애는 거는 그것이 뭔지 잘 모른다라는 거예요. 무관심하다는 거죠. 사실은 그것 때문에 현재의 실제적인 문제가 생기고 있는데 이게 오래전부터 반복해왔고 처음에 그 일이 시작될 때 이게 잘못이라고 생각하지 않았기 때문에 뭐가 진짜인지 모른다는 거예요. 그렇게 볼 때 결국 이 남유다 왕국이 됐든 북이스라엘 왕국이 됐든 이 모든 원인의 시작은 어디 있습니까? 결국 하나님의 말씀, 그 말씀에 대해서 소홀했고 하나님과의 언약을 무시하고 무관심했기 때문인 거죠. 그러니까 하나님과 열방의 제사장 나라로 살아가야 할 그 언약을 맺은 백성들이 그 보냄을 받은 사명에 대해서 보냄을 받은, 그러니까 부르신 사명 따라 열심히 살아가지 않고 삶의 이제 여러 가지 이유들로 인해서 이제 하나님 말씀에 자꾸 소홀해지게 되고 점점 무관심해지게 되다 보면 어떻게 돼요? 어느 순간부터 죄와 타협하게 되죠. 그리고 순종 대신 핑계와 변명을 하다가 그러다가 이제 하나님의 말씀을 자꾸 변질시키고 왜곡시키게 되는데 그럼 결국 그 결과는 뭐예요? 삶 속에 아주 불순종, 그러니까 금송아지가 태어난다라는 거예요. 불순종의 태도가 생겨버리는 거죠. 그런 식으로 한번 태도가 형성이 되면 어떻게 돼요? 마치 그것은 섬과 섬을 연결하는 다리와 같아서 이 수많은 죄, 다양한 죄, 그러니까 하나님의 말씀대로 순종하지 못하는 여러 가지 변명과 핑계들을 무수하게 만들어내게 되어 있습니다. 그래서 하나님의 말씀대로 순종하지 못하고 타협하고 왜곡하는 태도, 불순종의 태도, 이 근본적인 이 태도를 제거하지 못하면 잠깐 현실에 나타나 보이는 그 큰 문제들, 그 죄를 제거한다고 해도 또 다른 죄의 열매들이 계속해서 또다시 또 만들어지고 또 죄를 계속 끊임없이 불러일으키는 거예요. 그래서 우리는 큰 죄의 열매들을 만들어내는 그 오래된 죄의 뿌리, 그 근본적인 문제를 해결해야 된다는 거죠. 그러니까 모든 죄의 열매는 어디서 시작된다고 그랬어요? 하나님과 맺은 언약의 말씀에 대해 소홀히 하는 태도, 하나님의 언약을 잊어버리는, 사명을 잊어버리는 것에서부터 시작이 되는 거죠. 그래서 이 근본적인 태도, 이 문제가 해결되지 않는 상태에서 겉보이는 아무리 종교적인 열심을 다하고 회개를 하고 용서를 하고 뭘 한다고 해도 결국 그것은 잠깐의 감정적인 어떤 흥분일 뿐이라는 겁니다. 자, 여러분 이런 걸 볼 때 여러분의 삶도 한번 잘 되돌아보세요. 단지 일상의 어려운 일을 만나거나 곤혹스러운 일을 만나면 내가 잘못한 게 아닌가? 내가 잘못한 게 있나? 되돌아보게 되죠. 그래서 이제 마음에 좀 걸리고 찝찝한 것들이 있으면 당연히 제거하려고 합니다. 자기가 느낄 때 이게 아니다라 생각하는 것을 자꾸 이제 없애려고 하죠. 죄를 이건 아니다 생각하면 안 한다는 거예요. 내가 현재 취직을 못하고 사업이 풀리지 않고 학업 성적이 좋지 않고 이민 생활에 꼬이고 이러는 것은 하나님이 벌을 내시는 거다. 내가 뭘 잘못한 거라고 생각을 하기 때문에 그동안 자기가 잘못했다고 생각된 것을 하나씩 고쳐가려고 하죠. 헌금을 낸다던가 또 주일 예배에 빠지지 않으려고 한다던가 좀 더 봉사에 참여를 한다던가. 자, 그런데 이런 일들을 통해서 이 활성화된 죄의 다양한 것들이 들어오게 하는 아주 근본적인 이 원인이 되는 말씀을 소홀히 여기는 이 태도, 불순종의 태도, 핑계와 타협하는 이 태도를 없애지 않으면 단지 당장 마음에 찝찝한 한두 가지를 제거하려고 하지만 할 수 있는지 모르지만 마치 지금 그 여로보암 왕이 형제 그 아하시아 왕이 벌였던 일을 보고 단지 발의 우상만 제거하면 되겠지라고 생각하며 스스로를 안심하는 것과 같은 모습이 된다는 거죠. 그러니까 말씀 소홀, 말씀에 대한 무관심의 태도, 사명을 잊어버린 그 근본적인 문제가 해결되지 않는 한 언제라도 또다시 그 죄의 큰 함정에 빠지고 또 그 원인으로 말미암아 죄를 더하는 그런 일들이 생기는 건 시간 문제라는 겁니다. 그래서 이런 행동들을 보면 오늘날 하나님을 모르는 사람이 아니라 하나님을 잘 안다라고 하는 사람들이 많이 저지르는 실수일 수 있다는 거죠.
이러다 하나님께 맞지 이런 그 느낌을 받을 때가 있어요. 그러면서도 하나님의 말씀대로 온전히 행하지 않고 하나님이 원치 않는 일들을 고집을 하다가 그러다가 진짜 어려운 일을 만나게 되면 화들짝 놀라서 하나님께서 나를 치시는구나 라고 생각을 하고 몸을 움츠립니다. 뭐 기도도 열심히 하고 교회도 열심히 나오고 막 이런 식으로 단지 문제가 된다고 생각한 행동들, 들통나고 손해본 것들을 그래서 줄이려고 하거나 또는 그동안 해야 했는데 좀 소홀히 했던 거, 하지 않았던 거 뭐 한두 가지를 좀 해보려고는 해요. 그런데 이런 위기를 통해 단지 닥쳐온 어려운 상황을 모면하기 위한 방편으로 그런 행동을 한다면 결국 어떻게 돼? 결국 그 잠깐의 위기로 인한 변화가 절대 오래 가지 않는다는 거예요. 단지 그 위험을 극복하기 위한 눈속임으로 전락하기 쉽다라는 거죠. 왜 그렇습니까? 세상과 연결되어 있는 그 어떤 죄라도 들어올 수 있는 그 죄악의 다리가 그대로 멀쩡하게 있기 때문에 그래요. 가장 근본이 되는 그 원인, 말씀을 소홀히 대하는 이 태도가 여전하기 때문에 그런 거죠. 지금 문제가 터진 것은 그 해결되지 않은 죄의 다리를 건너 오게 된 하나의 해프닝에 불과한 것일 뿐이라는 거예요. 죄가 건너왔다는 게 문제가 아니라 그 죄를 건너오게 하는 다리가 있다는 게 문제라는 거죠. 당장 눈에 보이는 변화가 없어 보여도 가장 먼저 불순종의 태도가 되는 이 말씀을 소홀히 여기는 이 태도, 이것이 없어지지 않는 한 결국 핑계와 변명을 하는 영적 게으른 이 태도들도 버려지지 않는다는 거죠. 그래서 우리가 바로 근본적인 말씀을 소홀히 여기고 사명을 쉽게 저버리는 이런 태도를 온전히 버리고 부르심 앞에 온전히 나아갈 때 건강한 영성이 회복될 수 있는 겁니다. 그러니까 말씀을 대하는 태도를 바꿔서 여러분 건강한 영성을 회복할 수 있는 여러분들 되기를 바랍니다. 예, 어쨌든 그래서 분열 왕국의 남북 두 나라가 다 하나님을 왜곡하는 이 근본적인 이 죄들을 버리지 못하는 삶을 살고 있는 건데요. 북이스라엘의 여로보암은 자신에게 손해가 되는 그 죄된 행동을 제거하기 위해서 이제 그가 발견한 건 바알이었어요. 그래서 바알의 주상을 제거를 했으나 그러나 하나님의 존재 자체를 왜곡하고 있는 금송아지 제단은 전혀 생각지 못하고 그대로 두고 있었다라는 거죠. 또 반대로 남유다의 왕들은 하나님이 뜻대로 살아보겠다고 하면서도 나중에 위기를 만나거나 나라가 또는 평안해지거나 하면은 하나님을 배신하는 거예요. 그 변신하는 일들이 대부분이었어요. 그래서 유다의 몇몇 왕들이 하나님을 바르게 섬기고자 하는 바른 행동을 행했지만 보면 항상 솔로몬이 우상을 섬기던 그 산당은 없애지 않았다라는 이 구절들이 꼭 따라 나오는 걸 보거든요. 그러니까 열왕기 기자는 계속해서 이런 부분들, 근본적으로 왜 이 나라가, 이 민족들이 무너졌는가 그 원인들을 보여주고 있는 거죠. 자, 그러니까 하나님의 말씀을 소홀히 하고 타협하고 왜곡하는 그런 근본적인 불순종의 자세를 고치지 않고 하나님의 뜻에 순종하며 살겠다라고 하는 그런 자세로는 결국 바른 믿음의 삶을 살지 못하는 거예요. 우리가 어떤 일들을 만나서 이제 내가 교회 열심히 다닐게요 라고 말은 하지만 정작 근본적인 하나님의 말씀과 가까이 있는 삶을 가지 않고 단지 교회당만 왔다 갔다 하는 삶을 살다 보면 또 금세 지치고 또 금세 넘어지게 된다는 거죠. 근본적인 그 불순종의 태도, 말씀을 소홀히 여기는 태도를 제거하지 않고 좀 바르게 살겠다고 하면 겉으로는 그냥 종교적인 삶을 살려고 하게 되면서도 결국 너무 힘들다, 어렵다 그러면서 결국 불평과 불만이 또 늘어나는 거예요. 그럼 그게 가득 차서 결국에는 그 죄의 다리가 또 놓여지게 되고 그럼 그런 믿음은 절대 오래가지 못한다라는 거죠. 여러분의 삶이 북이스라엘의 이 여호람과 같지 않기를 바라고요. 또한 남유다의 왕들처럼 순종하는 삶을 살겠다고는 하지만 말씀을 소홀히 여기는 이 죄의 태도를 버리지 못하면 교회에서 종교적으로 억지로 살아가는 일들을 멈출 수 없다라는 거 여러분 잘 기억하시기 바랍니다. 그래서 진심으로 건강한 믿음의 삶을 원하는 성도라면 근본적인 하나님과의 관계를 우리가 되돌아봐야 되고 하나님의 말씀을 바르게 아는 일에 우선순위를 두는 하나님과 마음이 통하는 그 하나님의 마음을 아는 거듭난 삶으로 나아가야 됩니다. 말씀을 소홀히 하는 신앙의 이런 태도는 하나님 앞에서 가장 치명적인 이 악한 태도라는 거예요. 그래서 말씀을 소중히 여기고 가까이 하는 이 태도는 사실 그렇게 본다면 모든 문제를 극복하게 하는 아주 신앙의 가장 중요한 핵심이 될 수 있다라는 거죠.
그래서 여러분이 말씀을 통해 하나님의 진심을 만나기를 소망하고 이 말씀 속에 깊이 들어가는 여러분 되기를 바랍니다. 자, 어쨌든 그렇게 아하시아의 뒤를 이은 여호람 왕은 바알의 주상들을 깨뜨려버리는 일을 하지만 근본적인 우상 숭배의 근거가 되는 금송아지 산당은 음란하게 섬김으로 인해서 결국은 그 오므리 왕조의 멸망을 자초하게 되는 거죠. 자, 계속되는 이제 3장의 이야기는요, 여호람이 그 아버지 아합이 죽고 난 후 자신의 그 나라를 배반했던 모압 족속과 전쟁을 하는 이야기가 나오는데요. 여기 남유다의 여호사밧 왕을 또 끌어들이게 됩니다. 아합 왕이 그랬던 것처럼, 아버지가 그랬던 것처럼 또 아들도 또 그렇게 하는 거죠. 그래서 결국은 유다가 참전을 하게 되고 또 유다에 예속돼 있는 이 속국이었던 에돔 족속까지 이제 전쟁을 같이 벌이게 되는데, 그 와중에 이제 전쟁을 위해서 에돔 사막을 지나가던 이 그런 과정에 7일 동안 물을 찾지 못해서 이제 거의 죽을 지경이 됐었어요. 근데 이제 북왕국의 여호람 왕은 이런 형편을 가지고 하나님을 원망을 합니다. 하나님께서 이 세 나라를 전쟁에 끌어들여서 우리를 다 죽이려고 한다. 이런 식으로 막 하나님을 원망하는 이런 모습이에요. 아니, 하나님과 별로 상관도 없는 삶을 살아가면서 이런 한탄을 하는 거죠. 여러분, 사람들이 이런 경우가 참 많죠. 일은 자기들이 벌려놓고 뭐가 안 되면 늘 남 탓, 조상 탓, 하나님 탓하는 그런 사람들이 있습니다. 이 전쟁은 하나님이 명하신 게 아니었어요. 이 북왕국 이 여호람이 자신의 욕심으로 만든 결과인데, 평소의 삶에서 하나님을 전혀 신경 쓰지도 않는 이 사람이 자기가 이 전쟁에 불리해지니까 하나님을 원망하는 거예요. 그러니까 잘하면 자기 욕노고 안 되면 남 탓하게 되는 이런 습관들은 결국 뭐예요? 문제의 본질을 보지 못하게 하는 거죠. 자신의 현재 상태를 바르게 진단하고 그래서 바르게 인정하지 않으면 결국은 어떻게 돼요? 남 탓하게 되는 거예요. 주변 탓, 상황 탓, 뭐 그냥 모든 탓하는 인생으로 인생을 망치게 되죠. 여러분, 이런 사실을 통해서 여러분 먼저 여러분의 삶을 되돌아볼 때도 자신의 연약함과 이 악함과 이 게으름, 나의 정말 진짜 모습을 좀 인정할 수 있는, 그걸 하나님 앞에 내려놓을 수 있는 여러분들 될 수 있기를 바랍니다. 그래서 그것을 인정할 때, 다시 말해서 회개할 때, 그 잘못을 인정하고 고백할 때 그 하나님의 용서가 있고 하나님의 회복의 역사가 있다라는 거 여러분 잘 기억하시기 바랍니다. 자, 그런데 이 요람 왕은 여호람이죠. 이 모든 일을 하나님께서 막 그렇게 뭐 조작하시는 것처럼 하나님을 원망을 합니다. 자, 그런데도 참 감사한 건 뭡니까? 그럼에도 불구하고 하나님은 엘리야 선지자를 통해서 결국 이 전쟁에서 기적적으로 승리할 수 있도록 도우시죠. 이 언제 어떻게 엘리사 선지자가 이 전쟁에 함께 하고 있었는지는 기록이 나와 있지 않아요. 그런데 여호사밧이 선지자를 찾을 때 그 주변의 사람이 엘리사 선지자가 여기 있다 그렇게 얘기를 했거든요. 어쨌든 어떻게 참석했는지는 모르지만 이 3장의 이야기를 통해 알 수 있는 건 뭐예요? 결국 하나님은 그 백성들을 어떻게 하는 거예요? 그렇게 불순종 가운데 나아가고 고집을 펴도 포기하고 버리는 분이 아니라는 거죠. 하나님은 끝까지 우리를 포기하지 않고 어떻게 해서든 바른 약속의 길, 사명의 길로 우리를 이끄시기 위해서 애쓰시고 인도하시는 하나님의 열심을 우리에게 보여주시는 겁니다. 여러분, 지금 여러분과 제가 오늘 이렇게 건강하게 살 수 있는 것도 그래요. 우리의 능력과 우리의 당연한 권리가 아니라 하나님이 우리를 포기하지 않았고 끈기 있는 사랑으로 우리를 계속 지켜주시고 우리에게 계속 기회를 주시기 때문에 오늘 여러분과 제가 이 땅 이곳에 살고 있다는 거, 여러분 이 3장의 이야기를 통해서도 우리가 잘 분별할 수 있기를 바랍니다. 자, 계속되는 4장에는 엘리사 선지자의 제자였던 이 사람이 죽게 됐는데, 엘리사, 근데 그 아내가 보니까 빛으로 인해서 아들 둘을 종으로 빼앗기게 되는 그런 지경에 처한 얘기가 나옵니다. 자, 이런 거 보면 참 씁쓸하지 않습니까? 말하자면 성실한 성도, 전도자, 또 리더로 열심히 사역을 하고 있는 그런 사람들인데 뭐라는 거예요? 경제적인 문제들이 그렇게 쉽게 해결되지 않고 어려움 속에 오히려 빛을 지고 뭐 죽기도 하고 막 그래서 자녀들이 막 노예로 팔리고 막 이런 식의 지경이 된다라는 겁니다. 그래서 이 엘리사 선지자가 그 여인에게 이제 그릇을 준비하게 하고 그곳에 이제 기름을 계속 차고 넘치게 채워 주어서 결국 그 빚을 다 갚고 그 절망에서 자유케 하는 그런 내용이 나옵니다.
자, 우리는 이런 얘기를 통해 하나님을 믿는 사람들의 삶이 어떠한지 이 성경은 어떻게 우리에게 말하고 있는지 좀 잘 생각해 볼 필요가 있죠. 이 죽은 선지자의 성도는 여호와를 경외하는 사람이었다라고 분명히 1절이 말을 해요. 그냥 농땡이 피던 사람도 아니에요. 여호와를 경외했던 사람이에요. 그러니까 뭐라는 거예요? 여호와를 경외하는 신실한 성도들도 경제적으로 어렵고 힘들 일도 있고 또 생각도 못한 황당한 일을 당할 수도 있다는 거죠. 성경은 하나님의 사랑을 받고 살아가는 성도들이 어렵게 살 수 있는 그 현실들을 분명하게 오히려 핍박 속에 사는 걸 더 많이 보여주는 경우가 많아요. 그래서 하나님은 신의 산 계명을 통해서 어떻게 했어요? 그런 이웃을 보게 될 수 있으니 어떻게 서로 책임을 지고 어떻게 서로 도울 수 있는지 그 서로 함께 살아가는 그 공동체를 세우신 것이고 그 어떻게 도울지를 구체적으로 가이드를 해 주셨어요. 자, 그런데도 많은 교인들이 주변의 성도들이 삶에서 이렇게 뭔가 어려움이 생기고 잘못되면 그 사람을 말없이 돕고 세워가려고 하는 게 아니라 속으로 그 사람이 뭔가 하나님께 잘못했어. 저주를 받은 거야. 하나님의 심판을 받은 거야. 이런 식으로 좋지 않은 인식을 하는 경우도 많이 있죠. 여러분, 다른 사람들의 고통을 그런 식으로 정죄의 눈으로 보지 않고 우리가 그것을 볼 때 하나님이 우리로 하여금 도우라 말씀하시는 그런 우리의 하나된 이런 이 공동체 모습이라는 거 잊지 마시고 함께 돕고 섬기는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 그래서 성도는 자신이 어려움을 만나는 그 순간에 어떻게 돼요? 하나님 원망하지 않고 믿음과 인내로 영적으로 나를 되점검하고 바른 길을 걷고자 하는 그런 길에 있는가를 되돌아봐야 되고 또 좋은 일을 만날 때는 어떻게 돼요? 감사하면 되는 거예요. 그러면서 남보다 하나님의 은혜로 더 가진 게 있다면 누군가를 돕고 나누고 함께 승리하는 그런 길로 이끌고자 하는 그런 믿음의 태도를 가져야 되는 거고 또 어려운 일을 만난 지체들을 보게 될 때는 기꺼이 나의 것을 나누고 섬길 수 있는 그런 믿음의 삶을 살아가는 것. 그게 뭐예요? 성도의 모습이라는 거죠. 지금 엘리사를 통해서 하나님은 그런 모습을 보여주고 있는 겁니다. 왜 저들이 못 사냐? 왜 힘들게 사는 줄 아냐? 이걸 말씀하시는 게 아니라 어떻게 하는 거예요? 묵묵히 도우시고 함께 하시는 거죠. 그래서 이제 엘리사는 그렇게 가난하고 위기에 처해버렸던 과부를 도와서 살 길을 마련해 주는 모습이 나옵니다. 자, 그리고 4장에 이제 계속되는 이야기는 엘리사 일행을 잘 대접하면서도 어떤 대가도 바라지 않았던 수넴이라는 지역의 한 여인에게 축복하는 이야기가 나옵니다. 그러니까 이 여인은 엘리사 일행이 전도의 일들 일 때문에 왔다 갔다 할 때 말없이 섬겼던 사람이에요. 그러니까 이런 걸 보면 그렇죠. 우리가 사랑하는 것도 중요하지만 사랑받을 만한 삶을 사는 게 더 중요하다라는 거죠. 이건 벌써 몇 번째 말씀드리는데요. 누구나 사랑받는 것은 좋아하고 원하지만 근데 보면 사랑받을 만한 삶을 사는 경우는 많지 않은 것 같아요. 그러니까 사랑받는 사람이 되기 위해서 우리는 대가와 조건 없이 먼저 섬기고 배려하는 일을 해야 되는 거예요. 이 여인이 그랬잖아요. 엘리사와 그의 종에게 어떤 대가도 받아지 않았고 대접하고 섬겼어요. 그럴 때 그가 뭘 달라고 그러는 게 아닌데 이 여인이 뭐가 필요하다고 한 게 아닌데 엘리사가 나서서 무엇을 해줄까 오히려 고민할 정도였습니다. 그러니까 자녀들도 그렇다고요. 자녀들이 뭘 해달라고 하기 전에 부모에게 부모님께서 원하시고 바라는 것에 대해서 바르고 온전한 길을 간다면 부모님이 뭘 도울까 고민할 정도가 될 수 있다는 거예요. 그러니까 엘리사의 이런 마음이 바로 하나님의 마음. 우리가 순종하며 살아갈 때 하나님이 우리를 뭘 도울까를 먼저 고민하신다니까요. 우리가 일일이 기도로 이런 남자 이런 여자 만나게 해달라 이거 해달라 저거 해달라 이렇게 저렇게 하지 않아도 하나님이 어떻게 무엇을 채워주실까 걱정하시고 오히려 도우신다라는 거예요. 그래서 여러분 우리가 섬기는 우리의 이 사역에 우리 영적인 가정 이 셀의 현장에서 서로가 뭔가를 자꾸 해주기를 기대하기보다는 내가 먼저 예수님께 받은 사랑이 있으니 그것을 나누고 베푸는 삶을 살아가는 여러분 되길 바랍니다. 그런 일을 내가 먼저 이루어갈 때 여러분이 속한 셀과 여러분이 속한 교회와 여러분이 속한 가족과 여러분이 속한 이 공동체, 이 사회가 훨씬 더 따뜻하고 행복한 그런 공동체가 될 수 있습니다. 그러니까 사랑의 빛이라고 하잖아요. 사랑의 빛을 만들어주면 관계가 더 따뜻해지는 거예요. 어떤 관계에서든 나를 먼저 대접해줘라가 아니라 서로 먼저를 배려하고 섬길 때 그럴 때 진정한 사랑이 싹트고 먼저 배려하는 공동체의 삶에 따뜻한 사랑과 축복이 넘쳐나는 거고 위기를 만나도 함께 이겨나갈 수 있는 하나의 된 힘이 나온다라는 거죠. 그래서 하나님은 이렇게 이제 베푸는 자들을 어떻게 한다고요? 직접 책임져 주시는 거예요. 그리고 반드시 축복해 주시고
끝까지 하나님이 그들을 채워주시는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이 배려하는 여인 같은 경우는 이 아이가 태어나서 제법 자란 후에 애가 머리가 아파하다가 죽게 됐었어요. 이 엘리사를 섬기던 이 여인이. 근데 그때 엘리사가 이 아이를 죽음에서 구해주는 그런 은혜를 입죠. 그리고 또요, 나중에 그 땅에 7년 흉년이 들게 되는데 그때 엘리사가 이 여인에게 좀 고향을 떠나 있어라. 지금 좀 위기가 올 거니까 나가 있다 와라. 이런 식으로 미리 살 길을 또 알려주기도 하죠. 그리고 이제 돌아왔을 때는 어떻게 하냐면 그 여인이 가지고 있었던 그 자신의 그 여자의 이 재산과 그 땅의 수익을 다 챙길 수 있도록 그렇게 또 책임져 주시는 거예요. 하나님은 그런 하나님이십니다. 저도 저의 삶을 이 멜번에서 살아가는 그 30년 가까운 삶을 되돌아볼 때 정말 그런 은혜로 살아왔던 것을 정말 고백하지 않을 수가 없습니다. 여러분, 우리는 하나님이 마치 우리가 필요한 것을 모르실까 봐 늘 열심과 지극정성으로 기도하고 간구해야 된다 이렇게 알고 있지만 여러분, 성경은 우리에게 하나님은 우리의 필요를 아는 분이다 먼저 말씀해 주셨어요. 우리의 간구, 우리가 필요라는 걸 알기에 뭘 먹을까 뭘 마실까 염려하지 말라 하고 하실 정도예요. 또 하나님은요, 우리는 부족하고 연약하지만 우리가 그럼에도 불구하고 또 누군가에게 베푸는 그 냉수 한 그릇도 기억하시고 하나님이 직접 갚아주신다 이렇게 분명히 약속하십니다. 여러분, 그러므로 우리가 주의 백성으로서 하나님께 뭔가를 달라고 구체적으로 말하기보다 누군가를 먼저 섬기고 하나님의 눈으로 아파하는 그곳에 우리도 그 눈으로 바라보며 섬기는, 사랑하는 우리가 되기를 바랍니다. 그래서 대가나 또는 알아줄 것을 바라지 않고 하나님의 말씀이시기에 순종하는 그 자리까지 가게 될 때 어떻게 하신다고요? 하나님께서 우리 공동체로 축복되게 하신다는 거 잊지 말고 그 믿음의 길을 걷는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 자, 그래서 계속되는 4장의 내용은 제자들이 또 이제 먹으려고 했던 어떤 음식, 국 속에 독이 들어 있었던 것 같아요. 근데 그 독을 만들었던 이 문제들을 제거하고 먹을 수 있게 하는 이야기. 또 예수님이 행하셨던 것처럼 오병이어의 기적처럼 보리떡 20개를 가지고 100명이나 되는 이 배고픈 학생들을 먹이는 이런 이야기들. 그러니까 계속해서 3장부터는 엘리사가 등장하면서 엄청난 기적과 표적을 통해 지금 하나님이 어떻게 이 백성들을 그 하나님의 그 부르심 앞으로 이끌고자 하는가 이게 소개되고 있다고 그랬죠. 자, 4장은 그런 얘기고요. 그다음 5장에는 이제 아람의 군대 장관, 그러니까 시리아 지역의 군대 장관이었던 나만이라는 사람의 이야기가 나오는데 이 사람이 문둥병이 걸렸던 거예요. 근데 또 소문 끝에 그 이스라엘에서 잡아왔던 어떤 이 여자의 여종이 있었는데 그 여종이 이 엘리사라는 이 선지자 얘기를 해주면서 거기로 가서 고치려고 하는 거죠. 그래서 그 먼 나라에서 나만이 엘리야에게 이제 왔던 거예요. 원래는 국으로 갔는데 뭐 궁은 뭐 자기는 모른다고 그러니까 이제 엘리사에게 간 건데 엘리사는 어떻게 했어요? 왔는데 나가보지도 않는 거예요. 한 나라를 살리고 있는 한 나라의 어떤 국왕급의 어떤 사람이 왔는데 나가보지도 않고 자기 종에게 게하시라는 이 종에게 시켜서 야, 요단강에 가서 7번 씻고 가라고 그래. 이제 이렇게 얘기를 한 거죠. 여러분도 뭐 국가와 국가가 만날 때는 예의가 있잖아요. 그래서 우리가 상응하는 그런 어떤 그 대접을 하지 않으면 서로가 서로를 무시하게 되고 그럼 전쟁이 일어나는 그런 원인도 되잖아요. 그게 나만이 노발대발하는 거예요. 근데 이제 그를 섬기던 주변의 사람들이 참 좋았어요. 섬기던 종들이 지금 우리가 병 낫기 위해서 왔는데 뭘 시킨들 하지 않을 수 있겠냐. 하고 뭘 하라고 해야 될 판 아니냐. 그러면서 달래가지고서 나만이 이제 그 엘리사 말대로 순종을 하죠. 그래서 결국 어떻게 돼요? 치유를 받게 되는데 그 피부가 문둥병이 었던 피부가 애기 피부처럼 됐다고 나올 정도였어요. 여러분, 우리는 항상 그렇죠. 하나님의 역사가 일어날 때는 내가 기대하고 기도하며 막 상상하는 대로 이렇게 딱 이루어지기 원하는 그 마음이 있습니다. 그래서 자기 느낌과 감정대로 자기가 상상하던 대로 되지 않으면 어떻게 돼요? 우리도 모르는 사이에 나만처럼 돼요. 노발대발하면서. 그게 생명의 길이고 치유의 길임에도 불구하고 절대 하나님의 음성을 듣지 않고 대항하고 반역하고 막 이러려고 하는 경우가 많습니다. 여러분, 하나님 말씀 앞에서 괜한 쓸데없는 자존심과 오기 부리지 마세요. 내가 생각하는 은혜, 내가 생각하는 축복, 내가 생각하는 하나님이 아니라 우리의 믿음은 성경이 말씀해주는 그대로 믿는 그 믿음인 거예요. 그러면 그 말씀이 우리를 불쾌하게 한다고 해도 그 말씀이 말했다고 하면 그대로 순종하는 삶을 살아가야 되는 거예요. 그게 바로 치유와 회복, 생명의 길이기 때문에 그렇죠. 자, 반복해서 말하지만 그래서 성경을
하나님의 뜻을 내 방식대로 풀려고 하지만 하나님을 내 상상대로 만들지 마시고 내가 성경의 말씀대로 변화하길 바랍니다. 계시를 통해 이 성경의 기록을 통해 우리에게 말씀하시는 하나님을 온전히 알기를 바랍니다. 자, 또한 우리는 성도로서 이 나만이 아니라 나만의 마음을 붙들어줬던 그 주변의 사람들을 닮아야 되는 겁니다. 세상에 많은 사람들이 그리고 교회들이 감정과 느낌을 찾고 당장 극적인 것만을 원한다고 해도 여러분들은 나만 장군의 측근에 있었던 사람들처럼 이게 말씀대로 순종하는 그런 길들이 옳은 게 아니냐라고 권하고 이끌 수 있는 그런 여러분과 제가 될 수 있기를 바랍니다. 기분 맞춰주는 인생이 아니라 말씀대로 살도록 정말 진정한 충고, 경고, 진정한 위로를 하는 우리가 되길 바라요. 하나님의 역사는 그럴듯한 분위기와 무슨 집회에서만 나타나는 게 아니에요. 하나님의 진정한 역사는 하나님 말씀대로 순종하는 곳에서 나타나는 거예요. 때로는 정말 이게 될까 싶은 그런 의심이 가득 찰 만큼 열악한 상황과 환경에 처한다고 해도 말씀대로 순종할 때 하나님께서 살아계시고 역사하시고 일하는 것을 여러분 분명히 목도하고 체험하게 되는 겁니다. 주변의 지체들이 그래서 흔들리는 믿음의 순간, 그들이 뭐 교회에 대한 어떤 그런 어떤 생각들이 모든 막 불안해하고 뭔가 불신에 가득 차 있을 때 불만과 그 불신으로 지옥으로 같이 인도해가는 그런 삶이 아니라 상황과 환경이 어떠하든 더욱더 하나님 말씀 믿고 그 말씀대로 순종하는 자리로 나아갈 수 있도록 그렇게 도전하는 여러분과 제가 나만의 그 주변에 있던 사람들과 같이 바른 길을 걷게 하는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 자, 그리고 6장에서는 선지생도가 나무를 하다가 도끼를 연못에 빠뜨렸는데 그 도끼가 쇠 아니에요, 쇠. 그게 물에 떠오르는 그런 사건이 나오고요. 또한 북이스라엘이 이 아람과 시리아와 이제 전쟁을 하게 됐는데 엘리사를 통해서 미리미리 그 모든 그 작전들을 다 알게 하시는 거예요. 그래서 아람 왕이 야, 이거 분명히 스파이가 있다라고 느낄 정도로 그렇게 하나님께서는 계속해서 불순종하는 금송아지에 떨어졌고 발에 떨어졌던 이 족속들을 그럼에도 불구하고 돌아오게 하고자 하는 그런 얘기가 계속되고 있습니다. 지금 엘리사의 사역에서는 계속적으로 놀라운 표적과 기적들이 지금 나타나고 있다고 했는데 이런 걸 볼 때 하나님은 지금 완전히 이 우상으로 격일로 빠진 이스라엘을 방치하지 않았어요. 멸망의 길로 가도록 내버려 둔 것이 아니라 저들을 계속해서 돌아오도록 애쓰시는 하나님의 열심을 우리가 분명히 볼 수 있어야 됩니다. 하나님은 불순종하는 자들을 다 죽이고 멸망시키는 게 목적이 아니라고 그랬어요. 바르게 하나님의 진심을 깨닫게 해서 참된 생명의 자리로 나오게 하고 더 나아가서 하나님이 예비하신 그 풍성한 축복을 그 사명 속에서 누리며 살아갈 수 있도록 이 땅에 빛된 그런 백성으로 살아가게 하는 것이 뭐예요? 하나님의 목적인 거죠. 그래서 성도인 우리도 세상을 향해 하나님이 얼마나 전능하고 강한 분이냐, 우리 신이 이만큼 강해, 이걸 증명하려는 그런 종교적 싸움이 아니라 그런데 휘말리지 마시고 하나님이 얼마나 사랑이신지를 알게 하는 그런 온전한 하나님 백성다운 삶, 말씀 그대로 순종하는 삶, 여러분이 성경이 되는 삶, 여러분이 복음이 되는 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다. 자, 6장 중반부를 보면 다시 이제 그 아람이 공격하는 그 이야기가 나오는데 조금 전에 얘기했던 건 나만 장군 같은 경우는 엘리사가 베푼 그 은혜로 말미암아 어떻게 했어요? 아람의 군대가 오히려 아람의 그 군대 장관이 그렇게 치유를 얻고 좋은 관계였는데 근데 이제 왜 이 군대가 또다시 침입을 해오냐? 그러니까 계속 이스라엘이 어떻게 하는 거예요? 불순종의 삶을 살아가니까 그러는 거예요. 이거는 이미 신명기에 나오는 그런 약속이죠. 불순종의 길을 갈 때 결국에는 고통과 어려운 길들, 또 외세가 침략해서 짓밟게 되는 일들이 있을 거다. 그랬단 말입니다. 그런 일들이 계속 그대로 벌어지고. 그래서 북이스라엘의 사마리아 성이 수도죠. 포위돼 버렸어요. 그래서 성 안에 이제 먹을 게 다 떨어진 거예요. 아무리 견고한 성이라고 해도 견고한 성이니까 적이 한꺼번에 어떻게 들어와서 침략은 못 하는데 고립되니까 결국은 최악의 상황으로 치닫게 된 거죠. 그래서 지금 상황이 어디까지 갔냐 보면 6장 22절을 보면 아무튼 비둘기 똥까지 먹었다고 그래요. 나중에는 어디까지 갔냐? 자기 자녀들까지 서로 잡아먹는 그런 일까지 생겼다는 거예요. 이런 일은요. 신명기 28장 52절에서 57절 참고하면
불순종에게를 고집할 때 생기는, 이미 하나님께서 시내산 언약을 통해 다 경고했고 조심시켰던 그런 일들이었어요. 그러니까 지금 북이스라엘의 영적인 상태가 어느 정도로 고갈된 상태인지를 분명히 알 수 있는 거죠. 불순종의 불순종을 거듭해서 이제는 정말 마지막 심판 끝까지 와 있는 그런 모습들을 보여주고 있는 거죠. 그래서 어쨌든 이 백성들이 뭐 너를 잡아먹냐, 뭐 우리 애를 잡아먹냐, 니네 애 잡아먹냐, 이런 한탄을 들으면서도 이 여호람 왕이 이런 끔찍한 일을 이제 듣게 될 때 옷을 찢었는데, 근데 그게 뭐냐면 뭔가 고통의 어떤 표현이었는데 그게 자신의 죄가 얼마나 엄청났는지를 깨닫고 회개하는 게 아니었어요. 분노의 어떤 그 몸부림이었죠. 왕이 이런 백성들의 얘기를 듣고 이 엘리사 죽여버리겠다라는 거예요. 엘리사 만나면 죽여버리겠다. 그러니까 자기가 믿음이 없고 순종하지 않아서 이런 일들이 계속 발생되고 있는, 죄의 뿌리가 해결되지 않은 이건 생각하지 못하고 엘리사가 자기를 도와주지 않았고 하나님도 나를 돕지 않기 때문에 이 모양 이 꼴이 됐다. 너 죽어봐라. 이러는 거죠. 여러분, 우리도 가끔 보면 그렇지 않습니까? 어려운 일을 당하면 하나님 왜 나한테 이래? 이런 식으로 우리도 모르게 자꾸 원망의 말을 하는 걸 볼 수 있습니다. 그러니까 자신의 행위나 삶을 되돌아보지 않고 일이 안 되면 무조건 하나님 탓하고 하나님 원망하고 하나님 욕하는 경우가 많이 있죠. 여러분 잘 기억하십시오. 지금 이 상황이 어떤 상황이에요? 하나님이 지금 이 사람을 어렵게 한 게 아니라 이 사람들의 불순종으로 말미암아 지금 하나님이 어렵게 된 지경 아닙니까? 그런데 이 여호람 왕은 자기 성질에 엘리사를 죽여버리겠다고 자객을 보내고, 심지어 지가 직접 쫓아가서 여호와가 만든 이 함정을 내가 무슨 수로 이기냐 막 이러면서 막 협박을 하는 거예요. 그러니까 자기가 행하고 있는 불순종을 되돌아보고 회개하는 게 아니라 하나님이 이런 일을 꾸몄는데 무슨 해결 방법이 있냐, 말도 안 되는 엉뚱한 이유를 가지고 하나님을 탓하는 거죠. 그런데도 하나님은 계속해서 이런 왕을 심판하는 게 아니라 또 기회를 주세요. 그래서 엘리사를 통해서 하나님을 여전히 원망하는 이 여호람과 이 절망 속에 있는 백성들을 오히려 구해 주시겠다라는 그런 약속을 주시죠. 그게 이제 7장의 이야기입니다. 엘리사가 이르되 여호와의 말씀을 들을지어다. 여호와께서 이르시되 내일 이맘때에 사마리아 성문에서 고운 밀가루 한 스아를 한 세겔에 매매하고 보리 두 스아를 한 세겔로 매매하리라 하셨느니라. 그러니까 무슨 말? 지금 이게 오늘 막 애를 잡아먹고 죽냐 사냐 그러고 있는데 내일 이게 다 풀린다 그 말인 거죠. 2절 그때 왕의 장관 중에 하나가 뭐라고 그랬냐면 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일을 해결하려. 그러니까 그나물의 그 밥이라고 여호람 왕 주변에 그 왕과 똑같은 그런 이 부하들이 있었던 거죠. 그 장관이 있었던 거였는데 엘리사가 지금 저들이 당하고 있는 이 끔찍한 상황, 애를 잡아먹는 그 현실 속에서 내일 이 문제가 해결될 거야 라고 하니까 그 여호람 왕의 한 장관이 옆에서 그렇게 하나님이 했다고 이게 되겠냐. 그러니까 하나님에 대한 믿음이 없다라는 거죠. 하나님을 모르는 사람일 수도 있고 어쨌든 모르는, 비아냥거렸다라는 겁니다. 그래서 이 장관은 그때 실제적인 어떻게 보면 현실을 정확히 얘기한 사람이라고 볼 수 있어요. 근데 뭐예요? 영적인 눈이 없었다라는 거죠. 하나님께서 계시하시고 말씀하시는 것을 통해서 이 믿음으로 보는 이 현실을 그 하나님의 말씀을 통해 보는 그 눈이 없었다는 거예요. 그래서 엘리사가 그 사람에게 뭐라고 그러냐면 너가 하나님이 말씀한 이 일이 이루어지는 기적을 분명히 볼 건데 그러나 너는 그것을 누리지 못하고 죽게 될 거다. 자, 그렇게 말해주죠. 여러분 오늘 우리가 살아가는 현실은 정말 이 본문의 이 북이스라엘과 같이 불가능해 보이는 일들이 정말 많습니다. 그런 현실 속에서 여러분들은 지금 어떤 눈으로 이 현실을 보고 있습니까? 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀대로 이루어질 것을 믿는 엘리사의 눈을 가지고 있습니까? 아니면 이 모든 상황에 대한 이 절망 속에 빠져 있는 여호람 왕이나 또 그의 장관처럼 한탄하고 남 탓하고 하나님께서 계시지 않은 것 같이 원망하면서 현실을 두려워하는 그런 식으로 여러분에게 주어진 현실을 대하고 있습니까? 여러분 오늘 이 본문을 통해 우리가 분명히 온전한 믿음을 가질 수 있기를 바랍니다. 두려워 말고 하나님의 약속을 믿으십시오. 현실을 부인하라는 게 아니에요. 지금 우리 현실은 최악이지만 하나님께서 그런 우리 현실 속에 우리를 향해 약속한 이 약속을 따라 믿음으로 살아가는 우리가 되자는 거예요. 여러분 믿음이 뭡니까? 눈에 보이는 것, 충분히 사태 파악이 가능한 어려운 것들을 부인하는 게 아니고요. 그런 현실을 알고 계시고 그 위기를 오히려 역전으로 만드시고자 하는 하나님, 그 하나님을 바라보는 게 믿음이라는 거예요.
자, 그래서 계속되는 구절을 보면 이 하나님은 엘리사를 통해 약속하신 대로 이제 행하십니다. 이 아람의 군대들이 자기들이 헛것을 보고 서로 싸우다가 도망을 가버리고 말았어요. 아람 군대가 다 도망가고 그냥 얼마나 급했는지 그냥 몸만 다 도망가 버린 거예요. 그래서 그들이 남겨뒀던 군량미가 있을 거 아니에요. 이런 걸 가지고 이제 이 사람들이 다 이스라엘 사람들이 가지게 되는 거죠. 그래서 굶주림에 그 서로 자녀를 잡아먹던 이 백성들이 이 꿈이냐 생시냐 하면서 아람 군대가 남겨둔 그 엄청난 군량미를 다 이제 가지게 되는 거죠. 자, 그런데 이제 어제 그 이 하나님이 뭐 하늘에 창을 낸들이 이게 되냐라고 말했던 그 장관이 있었잖아요. 그 왕의 명으로 이제 야 이게 혼란이 오니까 막아라, 이거 질서 있게 해야 된다, 이런 식으로 해가지고 성문으로 쏟아져 나오는 사람들을 막아서 가지고 국민 여러분 질서 지키고 줄을 서세요 하다가 밟혀 죽었어요. 그 엘리사를 통해 약속했던 것처럼 아람 군대들이 전부 놔두고 간 군량미를 가져와서 그렇게 팔고 사고 가니까 정말 그 말씀대로 그날 밀가루 한 대에 뭐 1,000원, 뭐 2,000원 이렇게 됐다 그 말인 거죠. 엘리사의 일을 통한 하나님의 말씀대로 됐다라는 거예요. 여러분, 다시 말하지만 참된 믿음이 뭐예요? 어떤 어려운 상황이 극적으로 바뀔 것이라고 믿는 그런 게 아니고요. 그 어려운 상황이 어떻게 되든지 그건 우리의 여건이야. 우리의 어떤 그 능력이 있는 게 아니잖아요. 그러니까 우리가 할 수 있는 믿음을 가지고 순종하는 거기까지 그걸 통해 선을 이루실 하나님을 믿는 거, 그게 참된 믿음이라는 거죠. 이런 믿음을 가지기 위해서는 우리가 먼저 어떻게 돼요? 그 하나님을 알아야 돼요. 그 하나님의 약속과 명령을 바르게 알아야 되고, 그래서 그 말씀대로 우리가 거듭나야, 그래서 그분을 닮을 수 있어야 이게 가능한 거예요. 그 믿음은 들음에서 난다고 그러잖아요. 그 듣는 것이 하나님의 말씀, 성경에서 나오는 거 아닙니까? 그래서 하나님의 말씀을 듣는 귀와 그 말씀 속에서 하나님의 마음을 깨닫게 하시는 성령의 인도하심을 믿고 말씀대로 행하는 믿음이, 그게 참된 믿음이라는 거죠. 우리에게 뭔가 기적을 만들어내라, 그렇게 하나님 말씀하신 적 없어요. 당신이 이루실 그 일이 분명히 있기에 우리에게 순종의 길로 우리를 부르실 뿐이죠. 자, 보세요. 지금까지 엘리사를 통해서 오직 하나님만이 하실 수 있는 그런 놀라운 기적과 이적과 표적들이 나타났는데, 지금 우리가 살핀 것만 해도 7번, 8번이나 돼요. 그런데 어때요? 그럼에도 불구하고 이 북이스라엘 백성들과 여호람 왕은 여전히 하나님만이 구원자 되신다라는 것을 깨닫지 못하고 있는 거예요. 여러분, 이런 모습을 가지고 성경은 뭐라고 말합니까? 시편 40편 20절, 존귀에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다, 이렇게 말합니다. 하나님의 말씀을 듣고 그의 행하심을 보고, 그러니까 몇십 년을 듣고 깨닫고 그 주변의 간증을 듣고, 그래도 엉뚱한 믿음을 가지고 자기의 이성으로만 이해하려고 하고 자기의 느낌이 만족되기를 찾는 이런 사람들은요, 결국 뭐라는 거예요? 멸망하는 짐승 같다, 이렇게 성경이 말씀하고 있는 거예요. 이런 사람의 끝이 뭐라고요? 패망입니다. 그래서 8장을 보면요, 이 아람 왕이 병들었을 때 이 아람, 시리아 왕이거든요. 이 이방 왕도 누굴 찾아왔냐면 엘리사를 찾아서 하나님께 여쭤보려고 그랬어요. 자, 근데 지금 어떤 상황이에요? 엘리사를 통해 놀라운 기적을 직접 받고 경험했고 구원을 받았고 했던 이 이스라엘과 그 백성들은 오히려 바알세붑, 똥파리가한테 가서 묻고, 이런 어리석은 짓을 떠나지 못하니 이 나라가 지금 이런 멸망하는 짐승같이 되어서 결국은 어떻게 돼요? 북이스라엘은 아수르에 의해 패망해버리고 남유다는 바벨론에 의해 패망해버리는 그런 길로 가고 말죠. 여러분, 하나님께서는 엘리야의 사역을 통해서는 바알이나 아세라, 금송아지가 하나님이 아니라 오직 여호와만이 하나님이다라는 걸 분명히 보여주셨습니다. 그래서 그 하나님은 흉년이 오게도 했고 메마른 땅에 비도 오게 하는 천지 만물의 주인이신 걸 알려주셨고, 이 세계 역사를 결국 그의 때대로 이끄시는 분이시고 이 온 우주의 주인이시다라는 걸 분명히 증거하여 보여주셨어요. 근데 그럼에도 불구하고 이 이스라엘 족속들이 여전히 하나님만이 유일한 신으로 믿지 않고 세상의 신들의 기웃거림으로써 이제 주변국들의 수많은 침략을 받아서 자녀를 서로 잡아먹는 그 지경까지 이르게 되는 거죠. 그런데도 하나님은 어떻게 했어요? 이런 불순종 속에 있는 이 백성들을 포기하지 않고 엘리사 선지자를 보내서 하나님만이 참 구원자 되심을 분명하게 보여주시고 그들을 계속 그 언약의 길로 이끄시죠. 그런데 지금 이 북이스라엘의 이 여호람 같은 왕은
아람의 침입으로부터 엘리사를 통해 하나님의 구원을 경험하고 체험하면서도 저 마음속에, 그들의 마음속에는 믿음이 생기지 않는 거예요. 이렇게 많은 기적과 이적을 보여줘도 믿음이 안 생겨요. 그러니까 기적과 이적은 믿음을 만드는 게 아니라고요. 다른 이방인들까지 와서 심지어 하나님께 묻고 있는데, 이방인들도 하나님께 묻고 있는데, 이 택한 백성도 전부 이상한 이방 똥파리 신들을 찾아다니고 있는 거죠. 왜 그럴까요? 이건 하나님의 말씀을 소홀히 여기거나 무시하고 있어서 그러는 거예요. 하나님의 약속과 명령을 안다고 생각할 뿐 하나님이 어떤 분이신지 정말 제대로 모르기 때문에 그러는 거예요. 아예 아무것도 모르면 기적을 통해 변화시킬 그런 기회가 될 수도 있는데, 근데 지금 보면 안다고 하면서 제대로 모르니까 자기의 생각대로 믿게 되고, 그러면 하나님의 말씀대로 신뢰하지 않는 불순종의 태도를 가지게 되죠. 근데 거기에 어떻게 바른 믿음이 들어갈 수 있겠습니까? 여러분, 하나님의 안타까운 경고와 계속해서 간곡하고 성실하게 부르시는 외침이 이거 전혀 들리지 않는 그런 마음밭, 돌짝밭이 되고 마는 거예요. 그래서 하나님은 시내산 약속으로부터 반드시 때를 따라 백성들을 바르게 교육하고 자녀들에게 날마다 바르게 교육하도록 그래서 명하시는데, 그것이 지금 계속 지켜지지 않고 있는 게 지금 우리가 살피고 있는 역사의 현실이죠. 그래서 결국은 이스라엘은 점차 마지막 낭떠러지를 향해 점점 빠른 속도로 떨어져 가게 됩니다. 구약의 이런 역사를 세밀히 살피고 묵상하는 것이 여러분 왜 중요하냐면, 이런 역사의 긴 사건을 볼 수 있어야, 이게 긴 역사를 볼 수 있어야 성경적 역사 의식이 생겨서 오늘 하루 당장 벌어지는 위기에 일희일비하지 않을 수 있기 때문에 그래요. 지금 당장 발생한 엄청난 위기에 대해 사람들은 조치를 취하게 되죠. 그런데 그런 조치가 지금 당장은 여호람의 군대 장관처럼 논리나 타당성에 있어서 그 현실과 맞지 않기 때문에 옳아 보인다고 해도, 근데 성경의 가치를 통해 보는 영적인 부분에서 잘못된다면 어떻게 돼요? 지금 당장은 옳아 보일지 몰라도 눈으로 볼 때 결국 그 결정과 그 행동의 끝은 패망의 길이 되고 만다는 거죠. 그래서 구약의 이런 역사들을 세밀히 살펴서 성경 역사관을 가질 수 있다면 오늘 우리 앞에 다가오는 거대한 폭풍 속에서 내가 어떤 삶을 살 것인가 바르게 분별력을 가질 수 있게 되는 겁니다. 내가 오늘을 살아가며 어떤 길로 가야 하는지는 그 어떤 방법보다, 다른 방법보다 가장 먼저 성경과 역사를 통해 하나님께서 우리에게 주신 이 말씀의 가치관, 이 나침반, 영적인 나침반을 가질 때 알게 되는 거예요. 지효보다 더 중요한 것은 나침판인 거죠. 그래서 성경과 역사를 버리면 일이 터질 때마다 그 순간 지극정성의 마음으로 무슨 음성을 듣겠다고 미신적인 방법에 유혹되지만, 여러분 성경과 역사를 꾸준히 살피면 성경적 역사의식이 생겨요. 그래서 단지 지금 당장 눈에 보이는 거대한 파도에 휩쓸리지 않아요. 하나님께서 그의 백성들에게 외치는 진정한 가치가 무엇인지를 알 수 있기 때문에 굳이 무슨 점치듯 예언기도 받고 뭐 기도원 찾아가고 그러지 않아도 지금 내가 어떤 길을 어떻게 걸어야 되는지 그 방향을 분명히 알 수 있어요. 지도가 많이 흐트러져도 나침판이 있으면 바르게 갈 수 있다고요. 여러분, 그래서 기도로 자꾸 하나님을 조정하려고 하지 마시고 성경의 역사를 살펴서 하나님이 말씀하신 그 하나님의 뜻, 하나님의 말씀의 가치로 무장이 되면 그 말씀의 가치관이 나로 하여금 어두운 세상 속에서도, 유혹이 많은 세상 속에서도 절대 욕심 따라가지 않고 부르심을 입은 그 장소에서 어떤 상황과 환경이 다가와도 참된 소명의 길, 우리 주님이 부르시는 그 방향을 향해 나아갈 수 있는 그런 우리가 될 수 있습니다. 그런 나침반이 되어줄 수 있다는 거 잊지 마십시오. 세상의 유혹과 마귀의 시험을 이길 힘, 이 변화무쌍한 세상 속에서 언약 백성다운 삶을 바르게 사는 그 유일한 길은 성경을 통한 참된 가치관과 성경적 역사관으로 무장될 때, 그 영적 나침반을 가질 때 나온다라는 거 잊지 마십시오. 기도로 말씀을 바르게 알 때 바르게 하나님의 뜻대로 구하게 되고, 그로 인해서 살아계신 하나님의 그 응답이 어떤 것인지를 진짜 체험하게 되고 하나님의 일하심을 목도하게 되는 거예요. 열심히 기도하고 집중해서 기도하고 성실하게 기도하되, 근데 말씀대로 바르게 알고 기도할 수 있기를 바랍니다. 말씀을 바르게 알지 못하면 이 기도로 점을 치는 그런 신앙생활을 하게 되고, 참 그럼 잘못하면 그것도 뭐가 들린다고 옳은 줄 착각하게 될 수 있다는 거 잊지 마십시오.
자, 성경을 늘 그래서 사모하고 가까이 두고 읽고 묵상하여서 또 지체들과 나누어서 하나님이 약속하시고 명령하신 그 말씀대로 살아내므로 이 어둠 속에 방향 잃지 않고 그 말씀의 나침판이 주는 그 길을 따라 믿음으로 걷는 거룩한 제사장, 또 참된 빛과 소금된 여러분들 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 오늘도 여기까지 나누고요. 다음 주 계속해서 또 살펴가도록 하겠습니다. 자, 우리 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 기도하십시다. 예, 여러분, 이 땅을 살아가면서 정말 답답한 현실 속에서 정말 놀라운 기적들을 보기 원하십니까? 여러분, 정말 진정한 기적은 그런 어떤 마술 같은 것들이 아니라 하나님께서 만드신 이 온 우주 만물, 이 자연을 보면 알 수 있습니다. 작은 씨앗 하나에서 거대한 아름드리 나무가 나와서 그것으로 집을 짓고 배를 만들고 엄청난 빌딩을, 이 지구의 모든 것들을 만들어내고 있습니다. 이런 놀라운 기적을 하나님이 우리 삶에 베풀어 주셨는데, 이런 기적이 상식이 돼서 이제 그것을 과학이라고 떠들어대는 오늘 우리 시대죠. 이 우주를 보십시오. 우리는 당연하다고 생각할 만큼의 놀라운 기적을 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 거예요. 근데 우리는 지금 무엇을 기대하고 살아가고 있습니까? 믿음 따라 사는 우리가 되길 바랍니다. 내가 이루고 싶은 대로 이룰 것을 믿는 그런 믿음이 아니라 하나님이 말씀하신 창조주의 뜻대로 이루어질 것을 믿는 믿음을 따라 살아가는 우리가 되기를 바라요. 그래서 하나님을 신뢰하고 또 그분이 말씀하신 그 말씀들, 그 약속과 명령을 따라 사는 것을 두려워하지 마십시오. 이 세상에 너무나 왜곡된 길들이 많고 거짓된 길로 가득 차 있으나 오직 유일한 그 한 길, 예수님으로 말미암는 그 복음의 길, 그 하나님의 말씀만이 영원한 길이 될 수 있습니다. 아직 혹시 하나님을 모르고 또 예수님을 영접하지 않은 그런 사람들이 혹시 이 말씀을 듣는 가운데 있습니까? 여러분, 성경은요, 이 역사, 이 세상의 역사가 하나님으로부터 시작된 것으로부터 시작해서 결국은 하나님께서 마무리하신다라는 것을 분명하게 말씀하고 있습니다. 그리고 하나님의 살아계심을 온 우주 만물 속에, 우리 각 심령 속에, 우리의 삶 속에 심어 놓으셨습니다. 여러분, 그러므로 이런 하나님의 역사를, 성경과 역사를 통해 바르게 보시고 그 헛된 길, 잘못된 길로부터 돌아 나와 생명의 길로 나오시기 바랍니다. 예수님만이, 그 하나님께서 우리를 그 하나님의 자녀다움으로 되돌이키실 유일한 길로 만드신 그 길이라는 거 잊지 마시고 그 길로 돌아오십시오. 나의 삶에서 끊임없이 죄를 양성하는 그 오래되어서 버리지 못하는 그 죄의 근본 뿌리가 무엇인지 잘 되돌아보십시다. 불순종의 태도, 변명과 핑계를 대는 태도, 그래서 결국 세상과 타협하고 말씀을 왜곡하게 하는 그 태도의 뿌리를 우리가 뽑아야 다윗과 같이 하나님께서 자랑하시고 싶은 그런 믿음의 사람이 될 수 있습니다. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 시간이 갈수록 축복된 삶, 하나님이 동행하는 하나님의 창조의 그 기쁨을 누리는 그런 삶이 될 수 있어요. 자, 그래서 이 시간 기도할 때 우리가 이렇게 우리 가운데 그 이 마음속 깊은 곳에서 계속 버리지 못하는 그런 죄들, 특히 말씀을 소홀히 여기는 이 태도들을 회개하고, 불순종의 태도, 변명과 핑계를 대는 태도 모두 회개하고, 하나님 이제부터는 변명과 핑계가 아니라 주의 말씀대로 순종하는 내가 되기를 원합니다. 결단하며 함께 기도했으면 좋겠습니다. 그래서 이 시간 기도할 때 첫째, 하나님, 나에게 있는 비밀한 오래된 죄들을 회개합니다. 늘 크게 일이 터진 것만을 치우는 인생이 아니라 죄의 뿌리, 불순종의 뿌리, 타협과 왜곡의 뿌리, 핑계와 변명의 뿌리, 불평과 불만의 뿌리를 뽑아내는 내가 되길 결단합니다. 기도하시고요. 두 번째, 하나님, 너무 절망스럽다고 포기하고 원망하는 것을 용서하여 주옵소서. 생사화복을 주관하신 하나님이심을 믿고 내 삶이 어떻게 전개되든지 나에게 가장 좋은 곳으로 주실 하나님을 신뢰하고 믿음으로 나아가겠습니다. 결단하시고, 마지막, 하나님, 지금 편리한 인생을 취하고 영원한 지옥에 가는 그런 삶이 아니라 예수님을 통한 거룩한 나라에 대한 확신을 가지고 오늘의 이 좁은 길을 걷는 것을 두려워하지 않고 절제하고 인내하며 하나님의 말씀에 약속된 길만을 걷는 내가 될 것을 결단합니다. 다 같이 함께 잠시 기도하겠습니다. 기도하십시다.
오늘도 말씀 속에서 우리가 어떤 것을 좀 찾고 있고 어떤 것을 중요하게 여기는가를 보게 하시니 고맙습니다. 하나님, 그 모든 것에 하나님 나의 많은 말들의 뿌리에는 하나님 그런 나의 욕심과 하나님 말씀을 소홀히 여기는 죄의 뿌리가 있었던 것을 고백합니다. 회개합니다. 하나님, 늘 그래서 크게 내 눈앞에 보이는 것만을 해결하려고 하는 쓰레기를 치우는 그런 인생이 아니라 하나님 정말 주님 그 모든 그 문제의 뿌리가 되는 죄의 뿌리가 되는 말씀을 소홀히 여기는 태도, 하나님 그 핑계와 변명의 뿌리, 불평과 불만의 뿌리를 뽑아내는 내가 되기를 결단합니다. 하나님, 주님은 나에게 가장 좋은 것을 주신다 하셨는데 늘 나는 절망스럽고 힘들다고 포기하고 하나님의 뜻대로 가는 것을 원망했던 것 용서하여 주옵소서. 이제 하나님, 내 삶에 어떤 상황이 다가오더라도 오직 주의 부르심을 따라 그 믿음의 길을 걷는 내가 되기를 원합니다. 나에게 그 어둠 속에서 가장 좋은 것으로 주실 우리 하나님을 신뢰합니다. 지금 편리한 인생을 취하고 그리고 나중에 영원한 지옥으로 가는 그런 삶이 아니라 하나님 예수님을 통한 거룩한 나라에 대한 이 확신을 가지고 오늘 내게 주신 이 어둠 속에 살아갈 주의 말씀의 가치를 따라 절제하고 인내하며 좁은 길로 기꺼이 달려나갈 수 있는, 그 어둠 속으로 빛을 두고 기꺼이 달려나갈 수 있는 내가 되기를 소망합니다. 그 길로 인도하시고 이기신 하나님, 함께 동행하시고 앞서가신 하나님 찬양드리고 감사하며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 2023년 10월 8일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2023년 셀위크 36번째 주간입니다. 주중에 함께 모이는 셀 모임은 그냥 교회에 가면 모이는 소그룹이라는 개념을 넘어 우리에게는 이곳이 성도의 삶의 터요, 하나님 나라인 교회입니다. 하나님이 그의 백성들을 위해 준비하신 가정입니다. 하나님께서 구원받은 백성들을 위해 영적인 가정을 준비하셔서 주 안에서 새롭게 태어난 생명들이 그곳에서 먹고 자라며 성장할 수 있게 준비하신 것이 진정한 교회인 셀입니다. 그래서 우리는 각자의 영적인 가정 셀을 통해 서로 사랑과 관심을 가지고 함께 연결된 영혼 한 사람 한 사람이 스스로 주도성을 가지고 말씀의 가치를 따라 살아가는 성도답게 강건해져 갈 수 있도록 강단을 통해 전달되는 하나님의 말씀을 부지런하고 성실하게 나누며 말씀의 꼴을 바르게 먹여 바른 성경적 정체성을 가질 수 있도록 해야 합니다. 또한 세상 그 어디에서도 말할 수 없는 아픔과 슬픔과 두려움들을 함께 나누고 함께 그것을 위해 기도하며 삶에서 능히 이겨낼 수 있도록 함께 걸어가는 일들을 해야 합니다. 그래서 사랑의 돌봄과 성경과 역사를 통해 하나님의 의도를 알게 하는 교육이 셀로 함께 모이는 부르심의 목적임을 잊지 말고 하나님이 부르신 바른 방향을 향해 바른 방법으로 서가는 우리가 되십시다. 하나님께서 우리의 회복과 축복을 위해 준비하신 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 10월 둘째 주인데요. 매월 두 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 생명을 낳는 생명을 한 사람씩 세우는 것입니다. 우리의 믿음은 그냥 교회당에만 왔다 갔다 하는 것이 아니고 하나님께서 부르시고 주신 사명을 따라 어떤 상황과 환경이 다가와도 그 사명을 아는 우리 지체들, 생명들이 함께 힘을 모아 하나님께서 우리 하나님 나라 백성들에게 맡기신 생명을 낳는 생명을 세워가는 것입니다. 우리네 삶은 끊이지 않는 폭풍과 파도들로 늘 수많은 위험들이 존재하는 거친 대양을 항해하는 것과 같습니다. 그래서 우리가 만나는 상황과 환경이 어렵다는 이유로 그 상황과 환경이 나아지기를 기다린다고 하면 아마도 평생 아무것도 할 것이 없을 것입니다. 그래서 성도인 우리는 우리의 삶에 다가오는 어떤 최악의 상황이라고 해도 그것을 오히려 디딤돌 삼아서 순종의 길로 나아가 하나님의 부르심 앞에 함께 서는 귀한 동역자 한 사람씩 세워가는 것을 멈추지 말아야 합니다.
하나님 말씀에 근거한 정체성을 가진 한 사람을 세워가야 합니다. 각 셀로 힘써 모여 예수님이 사랑하는 생명들을 구원으로 인도하는 우리가 되십시다. 하나님의 말씀을 예수님이 생명으로 산 지체들의 마음에 심는 새 언약을 꼭 일구어 가십시다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 오늘 각자의 처소에서 영상 온라인 예배로 참석해 주시는 분들과 이곳 스카스처치 예배당 예배에 처음 참석해 주신 여러분을 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 주중에는 연결된 셀들과 온라인, 오프라인을 통해 모이는 셀 모임이 있습니다. 각 셀마다 정해진 요일에 온라인으로 또는 오프라인으로 함께 모이고 있으니 셀 모임에도 적극적으로 참여하여 하나님의 마음이 담긴 성경과 역사를 지체들과 함께 나누며 하나님 안에서 나는 누구인지를 바르게 알아가는 축복된 시간들을 나누시기 바랍니다. 다음 주일 예배도 스카스처치 예배당에서 예배드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 CBD 안에 있는 스카스처치 본당에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 10월 8일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 하나님 말씀에 예, 계속해서 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2023년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 우리 각자 삶의 그 현장 속에서 부르신 열방의 제사장다운 거룩한 빛과 소금된 삶을 살아가는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 하나님의 말씀에 소홀해지는 것이 바로 하나님과 멀어지게 되는 모든 근본 뿌리라는 것을 알았기에 이제 날마다 하나님의 말씀과 가까이 하며 그 말씀 안에서 하나님의 진심을 만나기를 소망하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀에 한 명을 거는 자